ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ብራይት ኤዱኬሽን ቻናል ነው። ለዛሬው ፓርት 5 ኮምፖዚሽን ኦፍ አናተም ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጥሞና እንድትከታተሉን ጋብዛለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትደግፉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ለጓደኞቻችሁ ትምህርቱንም ሼር አድርጉላቸው። አመሰግናለሁ። የዛሬው ትምህርታችን ኮምፖዚሽን ኦፍ አናተም ኤንድ አይሶቶፕስ የሚል ይሆናል። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። ኦኬ ኮምፖዚሽን ኦፍ አናተም ኤንድ አይሶቶፕስ ይላል ታይትሉ። ኮምፖዚሽን ማለት ስሪት ውቅሪት ወይም ደግሞ የተሰራበት ነገርን የሚያመለክት ቃል ነው። አተሞች ከምን እንደተሰሩ በስፋት ቤዚካሊ አይተናል አክቹአሊ። ነገር ግን ኮንስትራክሽኑ እንዴት ይመስላል፣ መዋቅሩ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት የሚታይበት ትምህርት ነው። ኤንድ አይሶቶፖች ምንድናቸው የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኦል አተምስ ሃቭ ቱ ሪጅንስ። እያንዳንዱ አተም ሁለት ዋና ክፍሎች ይኖሩታል። the first one is nucleus and the other one is electron shell or simply shell እንለዋለን። The first part is nucleus. It is a very small region located at the center of an atom. ይሄ ኒውክለስ የምንለው ዲስከቨሪ ኦፍ ኒውክለስ ላይ የተወሰነ ሜንሽን ለማድረግ ሞክረናል። It is very small and also it is dense. It is a massive part of an atom which is located where it is at the center of an atom ማለት ነው። መሃል ላይ ነው የሚገኘው። Except for the nucleus of the simplest types of hydrogen. You know, hydrogen has three kinds of isotopes. Protium, deuterium እና tritium የሚባሉ አይሶቶፖች አሉት። They are atoms of hydrogen element. All atomic nuclei are made up of protons and neutrons. ሌሎቹ ዲቴሪየም እና ትሪቲየም የሚባሉት ፕሮቶን እና ኒውትሮኖች ይኖሩታል። ፕሮቲየም የሚባለው ግን only it has ፕሮቶን ነው፣ ኒውትሮን ዜሮ ኒውትሮን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሃይድሮጅን አይሶቶፕ ከሆነው ፕሮቲየም በስተቀር ሁሉም ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ አተሞች በውስጣቸው ምን ይኖራቸዋል? ፕሮቶን እና ኒውትሮን ይኖራቸዋል ማለት ነው ኒውክለሶቻቸው። ኦኬ the other part of an atom is electron shell or simply shell የምንለው ነው። it is a region occupied by electrons ማለት ነው። ኤሌክትሮኖች በብዛት የሚገኙት ሼል ላይ ነው። ዲፈረንት ሼሎች እንዳሉ ከዚህ በፊት በተማሪዎቻቸው የኬሚስትሪ ትምህርቶች ላይ ግሬድ 8 ላይ ግሬድ 7 ላይ በተወሰነ መልኩ አይታችኋል። ኬ ሼል፣ ኤል ሼል፣ ኤም ሼል እያላችሁ እስከ ኪው ሼል ድረስ ያያችሁበት ሁኔታ አለ። እነዛ ኤሌክትሮኖች ያሉባቸው ስፍራዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኖች የምናገኝበት ነው ማለት ነው። there cloud of electrons የምንላቸው ነው በተለምዶ ኤሌክትሮን ሼል። here is a simple representation of an atom. እዚህ ጋር አተም ሲምፕሊ ምን ይመስላል ቱ ዳይሜንሽናሊ ስናየው፣ በቱ ዳይሜንሽናል መልኩ ስናየው አተም ይህን ይመስላል ሲምፕሊ። at the center there is nucleus and the outer part or electron cloud የምንለው it is atomic shell. so atomic shell ላይ electron cloud እስካልን ድረስ there are electrons። እዚህ ጋር ኪውን መመልከት ትችላላችሁ። ቺኛዋ ኤሌክትሮን ነች። the other part at the center there are protons and neutrons. it's a mixture of protons and neutrons at the center which we call it nucleus የምንለው ማለት ነው። so nucleus is a collective name of proton and neutron ነው, or sometimes we call them nucleons ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። atoms are electrically neutral. most of the time atom electrically neutral ነው. that means it has no charge because it contains equal number of protons and electrons. you know, protons are positively charged particles and electrons are negatively charged particles. due to this there is a cancellation of charge
ቻርጆቻቸው ተቃራኒ በመሆናቸው እርስ በርስ ካንስል ተደራርገው ፋይናሊ የምናገኘው ኔት ቻርጅ ዜሮ ስለሚሆን አተም ኤሌክትሪካሊ ምንድነው ኒውትራል ነው ማለት ነው። ዜሮ ቻርጅ ነው ያለው ማለት ነው። Protons has a mass of 1.673 times 10 the power of minus 27 kilogram and the mass of neutrons is 1.675 times 10 the power of minus 27 kilogram. So these two masses are approximately equal. So protons and neutrons have the same mass መሆን ያለ ማለት ነው። What about electrons? Electrons mass is very small. It is around 9.11 times the power of minus 31 kilogram. So this mass is too small, so we cannot consider this mass as a mass. It's almost zero. So the mass of an atom is almost concentrated at the center due to these two masses. So we consider only the mass of what? These two particles, nucleons. The other idea here is atomic number and mass number. You know about atomic number and mass number in lower grades, in grade 7 or 8, but simply this is as a revision, take as a revision. Atomic number, it is represented by capital Z, which is the number of protons in the nucleus of an atom. እንግዲህ ፕሮቶንስ and ኒውትሮንስ ኒውክለስ ውስጥ ይገኛሉ። ከነዛ ውስጥ ፕሮቶኖች አቶሚክ ነምበርን ይወክላሉ። እዚህ ጋር Z is equal to P plus ማለት P plus ፕሮቶንን የሚወክል ነው። Z ደግሞ አቶሚክ ነምበር የሚወክል ነው። So number of proton means it's atomic number ማለት ነው። It is also equal to the number of electrons in the neutral atom. እንግዲህ ቅድም ኒውትራል አተም ኦር ኒውትራል ነው የምንለው the number of proton እና the number of electron ኢኳል ሲሆኑ ነው። ቅድም ብለናል አቶሚክ ነምበር ማለት number of proton ነው ብለናል። So ኒውትራል አተም ላይ number of proton እና number of electron እኩል እስከሆኑ ድረስ we can say Z is equal to the number of electrons ማለት እንችላለን ማለት ነው ኒውትራል አተም ላይ። ምክንያቱም ኒውትራል አተም ላይ ፕሮቶንም ኤሌክትሮንም እኩል መጠን አላቸው ስላለን ማለት ነው። So we can represent Z is equal to at E minus which means electron ለማለት ነው ኤሌክትሮን። Each atom of an element is identified by its atomic number. እያንዳንዱ ኤሌመንት አይደንቲፋይ ተደርጎ ያለው በአቶሚክ ነምበር ወይም ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እንደ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ አን ኤሌመንት ሆኖ ያገለግላል። ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ አተሞች ተሰድረው ያሉት ባላቸው የፕሮቶን ቁጥር ነው ወይም ደግሞ ባላቸው የአቶሚክ ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ እንደ አይደንቲፊኬሽን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። The other concept here is mass number ነው። mass number ደግሞ represented by capital A ነው, which is the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. You know, nucleus contains both protons and neutrons. So these two protons and neutrons, these two particles, collectively we call them nucleons. So the mass of nucleons, which is mass number or capital A. So mass number means it is the number of protons plus the number of neutrons. Here is the formula. A is equal to P plus n naught or n the power of 0. N the power of 0 means neutrons has no charge, they are neutral particles. Name of an element, its atomic number and mass number can be represented by የኤሌመንቱ ስም ሲምቦሉ እና አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። እዚህ ጋር ግን እንትኑ ስላልሰራልኝ ነው አንዴ ላሳያችሁ። ኦኬ ተማሪዎች ለምሳሌ ኤክስ የተባለ
ኤሌመንት ቢኖረን here is the mass number and here is z. So this x is the symbol of an element, symbol of an element, and this is atomic number, and this a is here a, this is mass number. So እቺ ኤክሷ ሲምቦል ስትሆን እቺ ዜዷ ከታች ያለችዋ ዜድ ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነች። እቺ ኤዋ ደግሞ ማስ ነምበር ነች ማለት ነው። ማየት ምሳሌ ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሲምቦሉ ኤች ነው። ማስ ነምበሩ የፕሮቲየምን ብናይ አንድ ነው። አቶሚክ ነምበሩ አንድ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኤ ሲሆን ይሄ ደግሞ ኤክስ ነው ማለት ነው። ሲምቦሉ በኤክስ ይሄ ደግሞ ምንድነው? አቶሚክ ነምበሩ ዜድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዜድ ፕሮቶን ይወክላል ብለናል። ስለዚህ ስንት ፕሮቶን አለው ማለት ነው? አንድ ፕሮቶን አለው ማለት ነው። ፕሮቲየም የምንለው ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ለማየት ሶዲየምን እንውሰድ። ሶዲየም has a symbol Na which has a mass number of 23 and atomic number of 11. So this 23 is what? A mass number, no? ታች ያለው 11 or it is the atomic number or Z ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየም ፕሮቶን ነምበሩ ምንድነው ብለናል? ዜድ ነው ብለናል። ስለዚህ ስንት ፕሮቶን አለ ማለት ነው? 11 ፕሮቶኖች አሉት ማለት ነው። ተግባባን አይደለ ተማሪዎች? ኦኬ። The other is isotopes and atomic mass. አይስቶፖች ምንድን ናቸው? አቶሚክ ማስ ምንድነው ደግሞ ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። You know, isotopes are atoms of the same element that have the same atomic numbers but different mass number. አይስቶፖች ምንላቸው? They are atoms of the same element. አንድን ኤሌመንት የገነቡ አተሞች ናቸው ወይም በአንድ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ አተሞች ሆነው ተመሳሳይ የሆነ አቶሚክ ነምበር ወይም ተመሳሳይ የፕሮቶን ቁጥር ኖሯቸው ነገር ግን የተለያየ ማስ ነምበር ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ማስ ነምበራቸው የተለያየው የነምበር ኦፍ ኒውትሮናቸው ቁጥር ስለሚለያይ ነው ማለት ነው። እሱ እናያለን። ዴፊኒሽኑ ግን ምንድነው የሚለው? They are atoms of the same element that have the same atomic number but different mass number ማለት ነው። or different number of neutrons አላቸው ማለት ነው። The isotope of a particular element have the same number of protons and electrons. አተም ኒውትራል ነው ብለናል። ስለዚህ የነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እኩል ሲሆን but they have different number of what? neutrons. ስለዚህ ቤዚካሊ አይስቶፖች የሚለያዩት በኒውትሮን ቁጥራቸው ነው ማለት ነው። የዛ መለያየት ማስ ነምበሩ እንዲለያይ አድርጎታል ማለት ነው። ምክንያቱም ማስ ነምበር የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ነው ብለናል ማለት ነው። Isotopes of an element may occur naturally. አይስቶፖች ናቹራሊ ኦከር ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ደግሞ we can make them in artificial way in laboratory ማለት ነው። ላብራቶሪ ውስጥ ሊፈበረኩ ይችላል። ለምሳሌ ትሪቲየም የምንለው ሃይድሮጅን በጣም በትንሽ መንገድ ነው የሚገኘው። በብዛት የምናገኘው ፕሮቲየምን ነው። ትሪቲየምን በትንሽ መንገድ ነው የምናገኘው። ትሪቲየምን ላብራቶሪ ውስጥ መፈብረክ ይቻላል ማለት ነው። Since isotopes have the same number of protons and electrons, they have the same chemical property. ያላቸው ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ቁጥር ተመሳሳይ ስለሆነ የሚለያዩት ቅድም በኒውትሮን ነው ብለናል። በዚህ ምክንያት ያላቸው ኬሚካዊ ኔቸር ኬሚካዊ ባህሪ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ኬሚካል ኔቸር most of the time depend on the number of electron ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ነምበራቸው እኩል ስለሚሆን ኬሚካል ኔቸራቸውም እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን it gives water የሚለውን እናውቃለን። ስለዚህ ፕሮቲየም፣ ዲዩቴሪየም፣ ትሪቲየም ሪአክት ቢያደርጉ ከኦክሲጅን ጋር ዋተር ነው የምናገኘው ማለት ነው።
the other part is designating isotopes. አይስቶፖች እንዴት ነው ልንጽፋቸው የምንችለው? ተመሳሳይ ስለሚሆኑ መለየት ስለሚያስፈልግ የአንድ ኤሌመንት አካል ስለሆኑ ነገር ግን በተወሰነ መልኩ ስለሚለያዩ እንዴት ነው ዲሲግኔት የምናደርጋቸው? እንዴት ነው የምንወክላቸው? በጽሁፍ ስናሰፍር አንዱን ከአንዱ የምንለይበት መንገድ ሊኖር ይገባልና ለዛ ደግሞ የተቀመጡ መንገዶች አሉ። እነሱ እናያለን ማለት ነው። There are two methods for specifying isotopes. አይስቶፕን ስፔሲፋይ አድርገን ለይተን ለማስቀመጥ ሁለት ዘዴዎች አሉ ይለናል። የመጀመሪያው ሃይፈን ኖቴሽን ነው። በዚህ ሃይፈን ኖቴሽን in this method the mass number it is the number of proton and neutron ያልነው is written with hyphen የመቀነስ ምልክት የምትመስለዋ after the name of the element ይቀመጣል ማለት ነው። ምሳሌ እዚህ ጋር ትሪቲየም አንዱ የሃይድሮጅን አይስቶፕ ነው። ማስ ነምበሩ 3 የሆነው ማለት ነው። so it is written as hydrogen hyphen አለ ከዛው ማስ ነምበሩን እናስቀምጣለን ማለት ነው። so in this method the mass number is written with a hyphen after the name of the element ማለት ነው። ሃይድሮጅን ኔም ኦፍ ትሪቲየም ነው። ሃይፈን አለ መሃል ላይ እንደምታዩት። ከዛው ማስ ነምበር ኦፍ ትሪቲየም ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን 3 አለ ማለት ነው። ለዚህ ብዙ ምሳሌዎችን ማየት እንችላለን። ሁለቱን አንድ ለመልሰን እናያለን። ሌላው ሁለተኛው ኒውክሊየር ኖቴሽን ነው። ኒውክሊየር ኖቴሽን የምንለው ደግሞ in this method an isotope is designating by indicating its isotopic nuclear composition. ኒውክሊየስ ውስጥ ያሉትን ፕሮቶንና ኒውትሮንን የበለጠ በማመልከት ነው የምናስቀምጠው። ኤግዛምፕል ሃይድሮጅን 3 ኦር ትሪቲየም written as እዚህ ጋም ትንሽ ፓወርፖይንቱ ስላስቸገረኝ ነው ለብቻው አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምናሳይ ማለት ነው። ወደዛ እንሄዳለን። ኦኬ የመጀመሪያው ሜተድ ሃይፈን ኖቴሽን ያልኳችሁ ኔም አለ ኔም ኦፍ ኤሌመንት ከዛው ሃይፈን ተብለናል። ሃይፈን እናደርግና ምን እናስቀምጣለን? ማስ ነምበር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኔሙን እናስቀምጣለን ከዛው ሃይፈን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደዚህ ሃይፈን ከዛው እዚህ ጋር ደግሞ ማስ ነምበር ይቀመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም የትሪቲየም ስሙ ያው የሃይድሮጅን ስለሆነ ሃይድሮጅን ከዛው ሃይፈን አድርገን የትሪቲየም ማስ ነምበሩ ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ 3 እንላለን ማለት ነው። ይሄ ሃይፈን ኖቴሽን የምንለው ነው ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ካርበን ለምሳሌ ካርበን 12ን በሃይፈን ኖቴሽን መግለጽ ከፈለግን ስሙን እንጽፋለን። ካርበን እንላለን ከዛ ሃይፈን እናደርጋለን። ካርበን 12 ከሆነ ማሱ 12 ስለሆነ 12 እንጽፋለን። ካርበን 13 ከሆነ ደግሞ ካርበን እንልና ሃይፈን አድርገን ማስ ነምበሩ 13 ከሆነ 13 እንጽፋለን ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ኒውክሊየር ኖቴሽን የምንለው ደግሞ ሲምቦሉ አለ ማስ ነምበሩ እዚህ አለ አቶሚክ ነምበሩ እዚህ አለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ኒውክሊየር ኖቴሽን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሃይድሮጅን 3 ትሪቲየም ሃይድሮጅን እንደዚህ በሃይፈን ኖቴሽን የተጻፈ ሃይድሮጅን 3 በኒውክሊየር ኖቴሽን አስቀምጡ ብንባል ሲምቦሉን እንጽፋለን። ኤች ነው ሃይድሮጅን ሲምቦል ሃይድሮጅን ነው። ሃይድሮጅን 3 ማስ ነምበሩ 3 መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ ማስ ነምበሩ 3 ነው። ሃይድሮጅን አቶሚክ ነምበሩ 1 ነው። ስለዚህ አንድን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ይሄ ኒውክሊየር ኖቴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን 12 በኒውክሊየር ኖቴሽን ጻፉ ብትባሉ ካርበን ሲምቦሉ ሲ ነው። 12 ማስ ነምበርን ስለሚያሳየን 12 እንጽፋለን እዚህ ጋር ከላይ። የካርበን አቶሚክ ነምበር 6 ነው። ከታች እንዲህ እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ ኒውክሊየር ኖቴሽን ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ኦኬ ጉድ